ہم بھی 14 صدی پہلے ہو کہتے رکھتے سفر باندھ کر وہیں چلتے ہیں مکہ ہاتھیے بے مثال لگتے ہی نہیں اس کی اجازت کے بغیر اور پھر زخموں کو مرہم بھی وہی دیتا ہے۔ آج کے صدر محفل اپنی شاعری اور نظامت کے ذریعے سے پوری ادبی دنیا کو ایک شعور عطا کرنے والی شخصیت جناب رئیس انصاری صاحب اپنی علالت کے باوجود یہاں پر تشریف فرما ہیں، اس لیے میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جناب محمد احمد خان ادیب صاحب کی بہترین گفتگو آپ نے سماعت کیا۔ مدرسہ عالیہ عرفانیہ کا یہ خوبصورت ماحول، یہ 50 سالہ سفر اور شیخ المشائخ نمونہ سلف عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے فرزند ارجمند، علم و ادب کے لیے ہر لمحہ کوشاں رہنے والی شخصیت، لفظ اقرا کے معانی کو، اس کے فلسفے کو، اس کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے، اس کے مفاہیم تک پہنچتے ہوئے رئیس القرآن حضرت مشتاق احمد صاحب پرتاپ گڑھی نے 50 سال پہلے ایک پودا لگایا تھا، وہ شجر آج پھل دے رہا ہے، جس کی تصویر ہم سب یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نور نظر لخت جگر اس مدرسے کے ناظم و محتمم قاری جناب امتیاز صاحب ہمارے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں یقیناً رنگ لا رہی ہیں اور ہمیں دکھ رہی ہیں۔ ایک بات بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا چلوں، صرف 1-2 منٹ میں اپنی بات اس لیے ختم کروں گا کہ نثری گفتگو آپ بہت زیادہ سن چکے ہیں، اب نظم کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں۔ ایک بات بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی دنیا وہ بناتا ہے، تو اس کے لیے اس میدان میں کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا، کسی سے ناپا نہیں جاتا کہ اس نے کتنا کام کیا اور اس کا فرزند، اس کا نور نظر، اس کا لخت جگر کیا کام کر رہا ہے۔ لیکن جس کے اجداد نے، جن کے پرکھوں نے، جن کے اسلاف نے، جن کے والدین نے کچھ بڑا کام کر دیا ہو، تو آنے والی نسلوں پر بہت ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یہ مشکل سفر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو ناپا جاتا ہے، اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، اس کی صلاحیت کو اس کے والد سے، اس کے دادا سے پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ اس لیے آنے والی نسل کے لیے اس بنائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا، اسے مزید وسیع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن قاری صاحب کو آپ مبارکباد پیش کیجئے کہ انہوں نے جس حوصلے کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ اس کارواں کو آگے بڑھایا ہے، اسے نکھارا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے، تعمیر کیا ہے، اس لیے ان کی جتنی تعریف کی جائے میرے خیال میں یہ کم ہے۔ اگر میں گفتگو کروں تو میری گفتگو پر یہ محفل ختم ہو جائے، لیکن ناظم کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے تمام شعراء سے گزرتے ہوئے صدر محترم تک جلد از جلد پہنچ جائے، تبھی ناظم کامیاب ہے، ورنہ فیل ہے۔ ابھی آپ نے بہت سی تقاریر سنی، صرف ایک واقعہ پیش کرتا ہوں 1 منٹ میں، اس کے بعد میں سب سے پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کراؤں گا۔
हजरत मोहम्मद के इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह और जनाब हजरत जिगर मुरादाबादी साहब की बहुत अच्छी दोस्ती थी। गोंडा में एक ऐसा ही जलसा हो रहा था। मुफक्किर इस्लाम तकरीबन 3 घंटे तकरीर कर चुके थे। पीछे हजरत जिगर मुरादाबादी साहब बैठे थे। जब हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह 3 घंटे गुफ्तगू करके जब पीछे गए तो हजरत जिगर साहब ने कहा कि आपने जो 3 घंटे गुफ्तगू की है, अगर आप इजाजत दे तो मैं 2 मिसरों में उसे बयान कर दूं। उन्होंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि घटे तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान। 3 घंटे की तकरीर की तशरीह 2 मिसरों में कि घटे तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, पढ़े तो वुसअते कौनैन में समा न सके। ये 3 घंटे का एक 2 मिसरों में समेटने का हुनर एक शायर को आता है। जितनी आपने तारीफ सुनी, जितने वाकयात सुने पिछले कई घंटों में, अब यहाँ से वो दौर शुरू हो रहा है कि आप एक मिसरे में 2 मिसरे में 1500 साल तारीख सुनेंगे, 2000 साल तारीख सुनेंगे, 2500 साल तारीख सुनेंगे। यही शायरी का फन है, यही शायरी का जादू है। तो आइए, मैं चाहता हूं कि किसी पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊं कि एक शायर ने कहा कि जहां में कितने रसूल आए मगर न आया अजीम तुमसा। इससे पहले आज के कन्वीनर महफिल जनाब एजाज साहब हमारे सामने खड़े हैं। इनकी जो काविशें हैं, इनकी जो मेहनत है, इनका जो लगन है, वो यकीनन काबिल सताइश भी है, काबिल रश्क भी है और काबिल तकलीफ भी है। इस महफिल को बनाने में और कामयाबी की मंजिल तक ले जाने में आपका बहुत अहम किरदार है। इसलिए आपको मुबारकबाद। खुदा आपके जज्बात को सलामत रखे। मैं शेर ये पढ़ रहा था कि जहां में कितने रसूल आए मगर न आया अजीम तुमसा। जहां में कितने रसूल आए मगर न आया अजीम तुमसा। फहीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा, हकीम तुमसा। हजार ढूंढा तमाम देखा, किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हसीम तुमसा, अमीन तुमसा, मुबीन तुमसा, वसीम तुमसा। आइए, हाजिर में महफिल लखनऊ से बाहर निकलते हैं और इब्तिदा हम उस शायर से करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये कह सकें कि ये मैखाना है, बस में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। तो हमारे फहरिस्त में जितने शोरा हैं, ये सब बहुत नामवर हैं, जिनका जिक्र आपके सामने हो चुका है। तो मैं हरदोई पहुंच रहा हूं और वहां से तशरीफ लाने वाले ऐसे शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जो इस वक्त सिर्फ एक गिरदो नवाह में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सफर कर रहे हैं और नात के हवाले से अपनी शायरी को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। उस नौजवान और बाकमाल शायर का नाम फहीम पिहानवी है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब फहीम पिहानवी, आप शुरू करिए। नाते पाक का मतलब बोलेगा पढ़ा सबको राहे हिदायत दिखाने, सबको राहे हिदायत दिखाने साहिबे पाक माला गया है। सबको राहे दिखाने साहिबे पाक माला गया है। सबको राहे हिदायत दिखाने साहिबे पाक माला गया है। लेके पैगामे बहरत जहां में आमना दी लाया। क्या कहना है फहीम भाई? सुभान अल्लाह। लेके पैगामे, पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा कलाम है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आपसे पहले से माजरत चाहते हैं। इंशाअल्लाह आपकी दुआएं मिलेंगी।
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت کرے کہ آپ نے حوصلہ بڑھایا. دوبارہ پڑھ دیں اس مطلب کو, پڑھ دیں. بہت شکریہ. سب کو راہ ہدایت دکھانے صاحب باکمال آ گیا ہے. سب کو راہ ہدایت دکھانے صاحب باکمال آ گیا ہے. لے کے پیغام وحدت جہاں آمنا بھی کلالا گیا ہے. لے کے پیغام وحدت جہاں میں آمنا بھی کلالا گیا ہے. بہت شکریہ, بڑی محبت ہے. یہ بھی شعر جی عطا کر. جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی, جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, آئینہ کیا دکھاتے ہو اس. جس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے, آئینہ کیا دکھاتے ہو اس کو. عظمت مصطفیٰ کیا وہ سمجھے, عظمت مصطفیٰ کیا وہ سمجھے, جس کے شیشے میں بالا گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے فہیم بھائی؟ عظمت واہ, وہ سمجھے جس کے شیشے میں بالا گیا ہے. سب کو راہ ہدایت دکھانے آمنا بھی کلالا گیا ہے. بہت شکریہ, آپ کی محبتیں ملی. بہت سے جو ہے نا استاد کرام ہمارے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے, ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں. بطور بات شعر کو زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ. کھا کے پتھر وہ طائف کے اندر دے رہے تھے دعائیں پیغمبر. کھا کے پتھر وہ طائف کے اندر دے رہے تھے دعائیں پیغمبر. ذکر صبر و تحمل چلا جب, ذکر صبر و تحمل چلا جب, شاہدی کا خیال آیا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. شاہدی کا خیال آ گیا ہے. سب کو راہ ہدایت دکھانے آمنا بھی کلالا گیا ہے. اب یہ شعر بطور پاس میں زیادہ پڑھنا ہے. جی عطا شعر کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. انشاءاللہ. جی عطا کر. چاروں جانب ہے ان کے صحابہ, چاروں جانب ہے ان کے صحابہ, خوبصورت وہ منظر ہے پیارا. چاروں جانب ہے ان کے صحابہ, خوبصورت وہ منظر ہے پیارا. درمیاں تاروں کے جیسے, درمیاں تاروں کے لگ رہا ہے, درمیاں تاروں کے لگ رہا ہے, چودھویں کا ہلانا. واہ 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 واہ, کیا کہنا ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. فہیم بھائی کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تاروں کے لگ رہا ہے, چودھویں کا ہلانا گیا ہے. لے کے پیغام
शेर बतौर जी अता कर अच्छा नफ्स कौन थम सी गई है एक सुकून हर तरफ है फजा हाय 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 नफ्स कौन थम सी गई है एक सुकून हर तरफ है फजा में जब अज़ान देने मस्जिद के अंदर बहुत अच्छे भाई सुभान अल्लाह क्या कहने हैं वाह 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 मस्जिद के अंदर वो नबी का पिलाना वाह है लेके पैगाम बरकत जहां में आमना भी का लाला गया है लेके पैगाम बरकत जहां में। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतें मिली। ये समझ लीजिए कि आज घर वापसी हुई है और घर में बहुत दुआएं, बड़ी मोहब्बतें मिली। सलामत रखे। मक्ते का शेर मौलाना फरमाते, मुझे यकीन है कि जो हमारे जज्बात है, जो हमारी ख्वाहिश है, वो यहाँ पे जितने हजरात तशरीफ रखते हैं, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान तशरीफ रखते हैं यार, उन सब की ये तमन्ना होगी। शेर बतौर खास मौलाना जी अता कर इंशाअल्लाह हम भी 14 सदी पहले हो, हम भी 14 सदी पहले होते, कहते रखते सफर बांध कर ऐ फहीम आओ चलते हैं मक्का, ऐ फहीम आओ चलते हैं मक्का, हादिए बेमिसाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हादिए बेमिसाला गया है लेके पैगाम वहदत जहां में आमना भी कलाला गया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है। अब मनक़बत के चंद अशार मौलाना फरमाने, क्योंकि लखनऊ में हाजिरी हो और मनक़बत न पढ़ी जाए तो हाजिरी अधूरी सी रहती है। फरमाने जरा एक मरतबा थोड़ा सा बेदारी का सबूत दे दे, कह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिहालत से बचाया है नबी ने, 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 सही रास्ता दिखाया है, सही रास्ता बेशक बेशक बेशक। अब यहाँ से मनक़बत के अशार इम्तियाज़ साहब तशरीफ रखते हैं, इनके तबस्सुम जी अता कर यही तो है खिलाफत की अलामत, 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 मुसल्ले पर पढ़ाया है नबी। क्या कहना पड़े भाई सुभान अल्लाह बहुत अच्छे वाह मुसल्ले पर पढ़ाया है नबी ने। बतौर खास ये शेर भी बोला, खुसूसी तौर पर करके दुआएं, खुसूसी तौर पर करके दुआएं, खुशू
तौर पर करके दुआएं, खुसूसी तौर पर करके दुआएं, उमर को रब से पाया है नबी ने, उमर को रब से पाया है नबी ने। सुनो उस्मान पक्के जन्नती है, सुनो उस्मान जन्नती है, सुनो उस्मान पक्के जन्नती है। हमें अक्सर बताया है नबी ने, हमें अक्सर बताया है नबी ने, सही रास्ता दिखाया है नबी ने। अली को देखिए बिस्तर पे अली को देखिए बिस्तर को देखिए बिस्तर पे अपने, शबे हिजरत सुनाया है। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अली को देखिए बिस्तर पे अपने, अली को देखिए बिस्तर पे अपने, शबे हिजरत सुनाया है नबी ने, शबे हिजरत सुनाया है नबी ने। मक्ते का शेर जी अता वहीं में रोज ये पैगाम आए, वही में रोज ये पैगाम आए, वहीं में रोज ये पैगाम आए, वहीं में रोज ये पैगाम आए। मदीने चल बुलाया है। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई भाई, वाह 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 वाह। पैगाम आए, वहीं में रोज ये पैगाम आए। मदीने चल बुलाया है नबी ने, मदीने चल बुलाया है नबी ने, सही रास्ता दिखाया है नबी ने, सही रास्ता दिखाया है नबी ने। बहुत शुक्रिया। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।